at masisiyahan. Sumagot si Jesus, "Kayo talaga ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap sa kanyang gawain." 아멘. 아멘. 올 사바이 3 minutes teachers 또 스튜던트 프린시팔 또 로절 에밀린 your parents healthy problem person administrator all 3 minutes all 사바이 big voice pray for you. 자 1, 2, 3 go. 널 할렐루야 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 할렐루야. 돌아가신 아버지 하나님 너무 감사합니다. 아버지 하나님 오늘도 하나님 아버지 예수님께서 피 묻은 손으로 문자로운 손으로 아버지 하나님 이 아버지 청소한 교회를 축복해 주시고 아버지 하나님 청소한 아버지 하나님 기독교 학교를 축복해 주시고 하나님 아버지 오늘도 아버지 우리 학생들이 하나님 아버지 여러 가지 힘들고 어려운 상황 속에서 아버지 오늘도 나와서 하나님 말씀을 상고하며 하나님 아버지 오늘도 하나님 아버지 하나님 말씀을 듣기를 원하고 있습니다. 이 시간에 아버지 저희들이 아버지 하나님 뜻을 모아서 하나님 아버지 앞에 한 목소리를 올려드립니다. 예수님의 피 묻은 손으로 못자는 손으로 아버지 하나님 한 사람 한 사람을 아버지 하나님께서 피 묻은 손으로 못자는 손으로 어루만져 주시고 인도해 주시옵소서. 특별히 아버지 하나님이여 아픈 아버지 하나님 우리 아버지 형제자매 아버지 하나님 교사되겠습니다. 아버지 하나님께서 하는 분을 헛자결을 주시고 아버지 나의 아비는 치료하는 자라고 말씀하셨사오니 아버지 하나님 치료하는 감사를 바래 주셔서 하나님 아버지 앞에 원금치 들어가게 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 하나님의 스튜던트 아버지 하나님 프린시팔 아버지 하나님 지철 아버지 하나님 아드미니스트레이터 아버지 주여 아버지 페렌츠 아버지 주여 하나님 아버지 바람가이 아버지 하나님 올라오지 아버지 네이버로 아버지 하나님 주여 아버지 바울리스트레스들이 아버지 주님께서 피 묻은 손으로 못자는 손으로 아버지 오르만 주시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 지철 아버지 주여 파밀리 아버지 페렌츠 아버지 주여 아버지 브라더 앤 시스터 아버지 주님께서 피 묻은 손으로 못자는 손으로 하나님 아버지 오르만 주시고 내주시고 특별히 아버지 주여 아버지 하나님 주여 나타날 아버지 주여 하니 아버지 주여 아버지 주여 아버지 마리넬 아버지 주여 아버지 네니 아버지 주여 하나님 아버지 티철 아버지 주여 아버지 기억해 주시옵소서. 아버지 몸들의 시간들의 물질들의 마음들여 아버지 몸된 전에서 학교에서 헌신하고 충성하고 봉사하고 있습니다. 하나님 아버지 긍휼히 주시고 불쌍히 여겨 주시옵시고 아버지 특별히 아버지 에밀리 아버지 로절 아버지 주여 아버지 지친 아버지 기억해 주시옵소서. 아버지 주여 아버지 학교의 일꾼입니다. 교회의 일꾼입니다. 하나님 나라의 일꾼들입니다. 하나님 아버지 도와주시고 해주시고 내주시고 치료하여 주시옵소서. 아버지 모든 흑암의 세력들 아버지 주여 아버지 나사렛 예수 그리스도로 다 멸하여 주시옵소서. 모든 질병에 그런 나사렛 예수 그리스도 명령 하나님 묶음 풀고 따라갈 주 전에 피 묻은 손으로 못장은 손으로 함께 해주시고 아버지 오늘날까지 아버지 학교를 물심양면으로 이끌어주시는 아버지 하나님의 모든 아버지 하나님의 협력자들과 아버지 기도의 동력자들과 하나님 아버지 모든 후원자들을 하나님 아버지 그의 가정과 직장과 사업장과 아버지 그들의 생업과 기업을 하나님 축복해 주시고 특별히 아버지 이재명 아버지 대통령이 하나님 아버지 필리핀 아버지 순방 중에 있습니다. 아버지 오가는 발걸음 지켜주시고 인내주시고 이재명 대통령에게 하나님 아버지 지혜와 총명을 주셔서 아버지 이 나라를 아버지 하나님 주여 한국을 아버지 하나님 세계를 아버지 잘 아버지 지도해 나갈 수 있는 아버지 그런 하나님의 아버지 능력과 하나님 아버지 은혜를 부어 주시옵소서. 아버지 하나님 보라 지금 은혜 받을 만한 때요 보라 지금이 구원의 나라라고 말씀하셨사오니 이번에 아버지 하나님여 아버지 필리핀과 아버지 하나님 코리안 아버지 프레시덴트 아버지 주여 아버지 하나님 이 만남이 아버지 순방의 길이 하나님 아버지 더 아버지 필리핀과 아버지 하나님의 주여 사우스 코리아가 아버지 더 하나가 되는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. In Jesus name. 아멘. 할렐루야. 아멘. So young people, Lenny, teacher Lenny, so many schedule very busy. So very tired. Today, Marinel coming. Pastor very happy. Amen.
아멘. 글로리 투가. 아멘. 와, 마리넬, 브링캐스트 넘버 2. 와, 베리 굿. 아멘. 아멘. Your school why coming? Knowledge training come on. 아멘. School why coming? Now morning devotion why morning devotion? Morning devotion word of God, theology step by step understand. School study room inside your knowledge all in all true memorize training. Amen. Amen. Yan, pumapasok daw po tayo hindi lang para sa school, kundi para rin po mag-devotion kasi yun daw po yung foundation natin sa knowledge, sa true knowledge. Pastor sometime 선사님 very delight. So trabajo. Working outside working trabajo. Looking for pastor sometime cry. Why God of wisdom forgive you. Many worship schedule, many program, many wisdom give you. So non-memorized. So trabajo difficult work. Christian. So many people like this your life guidance. 그래서 no wisdom. Amen. Amen. Ang dami daw po natin trabaho, sobrang busy, kaya kailangan po natin ng wisdom ni Lord. 자, today title 예수님께서도 하고 싶은 말씀을 다 하지 않으셨습니다. Yan, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, kahit si Jesus ay hindi sinabi ang lahat ng gusto niyang sabihin. 아멘. 아멘. 자, 로마서 1장 20절 1, 2, 3 go. Yan, basahin po natin sa Roma 1 verse 20. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. 여기 로마서 1장 20절에 하나님의 신성이 나옵니다. 그리고 독생자 예수 그리스도를 그리스도가 나오고 있습니다. Sa kaharian ng Diyos, ang bugtong na anak, si Jesucristo, ay malinaw na Diyos Ama sa kanyang kabanalan. 자, 그리고 다시 십자가에서 못 박혀 죽으시고 장사 지낸 후 사흘 만에 살아나셔서 부활하신 모습을 제자들과 갈릴리 사람들에게 보여주신 후 하늘로 승천하십니다. Siya ay ipinako sa krus, namatay at inilibing. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Matapos ipakita ang kanyang muling pagkabuhay sa kanyang mga disipulo at sa mga tao sa Galilea, siya ay umakyat sa langit. 아멘. 아멘. Amen. You will after resurrection. Yes. All resurrection. 와, very good. 아멘. 아멘. Your resurrection day come on very happy, heavenly, straight going. 아멘. 아멘. We are all dying. 아멘. 자, 그리고 승천하신 후 50일째 된 날 마가 요한 다락방에 기도하는 제자들에게 성령으로 오셨다는 것입니다. At noong ika-50 araw pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, ang banal na Espiritu ay dumating sa mga disipulo na nananalangin sa silid sa itaas ni Juan at 아멘. Marcos. 제자들이 기도는 예수님께서 살아서 부활하신 모습을 두 눈으로 확인했기 때문에 의심의 여지 없이 모두가 일심으로 기도를 힘있게 할 수 있다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Ang mga panalangin ng mga disipulo ay walang alinlangang makapangyarihan at hindi natitinag. Habang nasaksihan nila mismo ang muling pagkabuhay ni Jesus, binabati ko kayo sa pangalan ni Jesus. Jesus Christ, disciple member, Jesus resurrection, at the time looking for, your two eyes looking for, how to no pray. Jesus Christ resurrection looking for, how to no pray.
아멘. 아멘. 그래서 Jesus Christ disciple member, resurrection looking for, understand. 그래서 powerful, strong prayer. Yan. Pagkatapos daw po ni Jesus na ipako sa krus at mabuhay pagkatapos ng ikatlong araw, ay nakita ng mga disipulo na umakyat na po siya sa langit. At pagkatapos nun na umakyat na si Jesus sa langit, ang nakasama na ng mga disipulo ay ang Espiritu na po ng Diyos. Pastor Jong, I pray, Father가 bless given to me. I experience it's good. 그래서 also, I'm everyday prayer. Why? Prayer, Father가 bless given me. 아멘. 아멘. Amen. Siya na po ang nakakasama natin ngayon, ang banal na Espiritu. Pastor experience. That's your Christian life, living experience, very, very important. 아멘. 그래서 your purpose, going down, prayer. Your purpose, dream, plan, going down, prayer. 아멘. 자, 그러나 예수님의 공생의 기간에 자신을 드러내지 않았던 부분이 곳곳에 기록되어 있음을 볼 수 있습니다. Gayunpaman, makikita natin na maraming tala ng mga nakatagong sandali ni Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. 자, Luke chapter 20 verse 1 to 8. 자, Kagaya po ng sinasabi sa Lucas 20 verse 1 to 8, isang araw habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nangangaral ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. again. Straight. Ito muna po. Okay. Ay, sorry. Sinabi nila sa kanya, sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot si Jesus, tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo sa Diyos, sa Diyos ba o sa tao? Kaya't nag-usap-usap sila. Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa Kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao dahil naniniwala silang propeta si Juan. Kaya't ang sagot na lamang nila'y, hindi namin alam. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatan upang gawin ang mga ito. 아멘. 아멘. Luke, 요한복음 18장 33절 37절에 1, 2, 3 go. Yan, tingnan po natin sa Juan 18 verse 33 to 37. Kung may mga Bible po kayo, pakibuksan na lamang po. Dito ay binabanggit ni Jesus ang autoridad or authority na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Dapat nating tandaan na hindi sinabi ni Jesus, sinasabi ko ito sa iyo. 예수님은 여기에서 아버지 하나님께서 주신 권세로 이 말씀을 전하노라. 이렇게 말씀하지 않으셨다는 것을 기억해야 됩니다. 자, 1, 2, 3 go. Yan. Dito, pakibaasa po, sabay-sabay po tayo sa Juan 18, verse 33 to 37. Dito ay binabanggit ni Jesus ang autoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos Ama. Dapat nating tandaan na hindi sinabi ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo. 그런데 빌라도 법정에서는 내가 유대인의 왕이냐? 질문을 받았을 때 내 말과 같이 내가 왕이니이다 이렇게 말씀하셨습니다. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Pilato, tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Paliwanag niya, sinabi mo ako ay isang hari. 그러나 정석으로 표현하자면 나는 진리의 왕으로 왔느니라. Gayunpaman, sa madaling salita, ako ay naparito bilang hari ng katotohanan, ang mas biblikal at theological na interpretasyon. 자, 올 옐로우 블루 1, 2, 3 go. Sabi po ni Jesus, ako ay naparito bilang hari ng katotohanan. 자, sabay-sabay come on. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ako ay naparito bilang hari ng katotohanan. 아멘. 아멘. Amen.
Jesus Christ, why this coming? Your spiritual true knowledge given to you. All of the knowledge given to you, theology knowledge given to you, this coming, your salvation guidance. Yan, naparito po siya para malaman po natin kung ano ang katotohanan. So, all of us not understand your salvation guidance, how to Holy Spirit through your guidance help you. All of us understand of this common person really guidance after your resurrection and heavenly guidance help you. Amen. Amen. Glory to God. Amen. 아멘. 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 자, 한 구절 더 살펴보겠습니다. 마태복음 28장 19절에 1, 2, 3 고. Buksan naman po natin sa Mateo 28 verse 19. Sabi po dyan, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 아멘. 아멘. Amen. 여기에서도 예수님께서는 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 말씀하신 이유는 당시의 유대 백성들은 예수님을 하나님의 아들이라고 인정하지 않았기에 예수님께서는 아래 성경 구절에서 말씀을 강론하고 계십니다. Dito rin sinabi ni Jesus, binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, noong panahong iyon, hindi kinilala ng mga Hudyo si Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya ipinangaral ni Jesus ang mga salita sa mga susunod na talata. 그때 예수님의 가르침을 마태는 이렇게 기록했습니다. Itinala ni Mateo ang mga turo ni Jesus noong panahong iyon tulad ng sumusunod na sinasabi po sa Mateo 28 verse 16 to 20. 1, 2, Buksan po 3. natin ang ating mga Bible. Sabi po sa Mateo 28, 16 verse 20, sundan na lamang po ninyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Jesus Christ really all of the true education. 근데 verse 17 예수를 배웠고 경배하나 오히려 의심하는 자도 있더라. 1, 2, 3 고. Yan. Nang makita po nila si Jesus nung panahong iyon, siya'y sinamba nila. Subalit, may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Yung mga tao po ay nag-aalinlangan pa rin, nagda-doubt pa rin na siya ang Diyos, kahit nakakita na po sila ng mga himala ni Jesus. Why no believe Jesus? Why no believe God? Your Satan, evil, bad spirit, you're not understand. So your true original, your all of God, obedience difficult. Yan. Tayo po daw po kasing mga tao, kahit po nakita na natin kung gaano kaputi ang Diyos, kahit naranasan na natin ang kapangyarihan ni Lord, kahit nga po yung mga tao noon na mismong nakita pa nila, nasaksihan pa talaga nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, ang mga miracle, nagpagaling siya, pero nandun pa rin yung doubt nila. And ganun din po tayo ngayon. Kahit naranasan na rin po natin, nagda-doubt pa rin po tayo, mahirap po tayong hindi pa rin po tayo naniniwala kay Jesus. 그래서 verse 20 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 always together. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. 그래서 Pastor John, always you will talk to you. Holy Spirit, always together. You will full memorize. You will buy your God of temple.
사탄 템플, how to Jesus Christ spirit inside. Your body, evil spirit, bad spirit, demons spirit, how to Jesus Christ true spirit inside. Difficult, knowledge, income difficult. Why? Bad spirit, evil spirit, demons knowledge you will memorize. Also, Jesus Christ spirit, your income make difficult. Yan, kaya po si Pastor tinuturuan niya po tayo na sumunod sa lahat ng iniutos ng Diyos sa atin. At kaya po minsan daw po hindi po natin matanggap ang Espiritu ng Panginoon dahil meron po tayong mga spirit sa ating mga sarili, mga bad spirit, mga kagaya po ng doubt. Yan, bad spirit po yan. Maybe your home, your parents, your grandmother, grandfather, your what believers talk to you? Sunday worship going say? Sunday worship going say? Many people maybe worship going not communication, not delivery. Why not delivery? Your baby salvation, your salvation. Also, big irony. How to salvation? Knowledge, understand, no obedience. How to Father God, salvation guidance, blessings guidance, miracle guidance, successful guidance, or your sponsors guidance. So many people understand, so many people difficult, or sponsor make difficult. Why? Humble training no more, powerful no more, or obedience no more. How to good sponsor your join, or Father God help you. Yan, ang salvation po natin ay individual po yan. Hindi po ibig sabihin na yung mama ko nagsisimba tapos ako hindi, tapos maliligtas na din po ako. Hindi po ganun. Ang salvation po ng bawat isa ay individual po. Hindi po yan, wala pong ibang tao na magtatrabaho sa atin ng kaligtasan. Tayo po mismo nun ang tatanggap. Kaya po daw ang ibang tao ay nahihirapan na tanggapin ang salvation kasi hindi po marunong sumunod, hindi man lang mag-aral ng salita ng Diyos at hindi tinatry man lang na tanggapin ang knowledge ng Lord. Good parents, my baby, your worship going, Pastor all of God, you listen, good parents. Amen. 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 Good teacher. Your church come. Your pastor. All of God listen. Obedience. Father God, your wisdom give you. Knowledge. IQ give you. Yan. Si Jesus daw po ang nagbibigay ng lahat ng ating mga katalinuhan, ang mga IQ natin, ang mga knowledge. So problem, why problem coming? Parents, guidance problem, first problem coming. Second, your knowledge, understand, no obedience, and problem come on. And so, very difficult. Yan. Napakahirap daw po nating sumunod. 자, 여기서, 그러나 예수님께서 아버지와 아들과 성령 이 구절을 가지고 터툴리아누스라는 신학자는 2세기 후반과 3세기 초에 삼위일체라는 처음 용어를 사용했다는 것입니다. Yan, gayon pa man, sinasabing si Tertullian, isang theologist, ang unang gumamit ng termino or term na Trinidad or Trinity noong huling bahagi ng ikalawa at unang bahagi ng ikatlong siglo, gamit ang parilalang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Okay. Ang doktrina ng Trinidad ay itinatag sa konseho ng Constantinople noong 381 na nagsisilbing pundasyon para sa pagtatag nito bilang ortodoksong doktrina. 자, very important. 이 이론의 변증은 예수님께서 성부와 성자와 성령이라고 말씀하지 않으시고 nothing, no. 아버지와 아들과 성령이라고 말씀을
언급하셨다는 것입니다. Ang depensa ng teoryang ito ay hindi sinabi ni Jesus na Ama, Anak at Banal na Espiritu, kundi Ama, Anak at Banal na Espiritu. 그러나 터툴리아누스는 신성으로의 하나님, 독생자로서의 신성을 두 나단들 때 Gayunpaman, hindi maunawaan ni Tertullian ang pagka-Diyos ng Diyos bilang isang bugtong na anak. 자, again, 완투리 사바이 내치고 Gayunpaman, hindi naunawaan ni Tertullian ang pagka-Diyos ng Diyos bilang isang bugtong na anak. 터툴리아누스, 트리니티 갓, 디올로지 메이, 팟, 지저스 크라이스트, 닐리 스피리투얼 나단들 때 Yan. Kahit daw po si Tertullian na theologist na, kahit po sinabi niya na merong tatlong katauhan ng Diyos, which is ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo, hindi niya pa rin po maunawaan ang pagka-Diyos ng Diyos bilang isang bugtong na anak. Hindi niya po yun maunawaan spiritually. 로마서 1장 20절에 1, 2, 3고 Sabi po sa Roma 1 verse 20, pakibasa po. 자, 오케이, 1, 2, 3고 Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. 영원할 능력과 신성, 창조하신 만물이 분명히 알게 되나니 그러므로 우리가 핑계치 못할 것이라 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 자, 1, 2, 3고 Sabi po sa Colossians 2 verse 8 to 9, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. 아멘. 아멘. So many people knowledge obedience. Father가 spiritual not understand. 그래서 only knowledge, 터툴리아 knowledge only obey 내치고. 그래서 so worship, how to worship, how to true worship not understand. Your body, God of temple body. 아멘. Yan. God of temple body, how to from God worship daily. No coming. Yan. Tayo daw po, may mga knowledge naman po tayo, pero po pagdating po sa Word of God, hindi po natin siya maintindihan. So, kailangan po natin ng banal na Espiritu ng Diyos para po maunawaan natin ang salita ng Panginoon. verse 9. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체라고 하시고 Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. 자, 1, 2, 3고 사바이 빨로 Sabay-sabay po tayo sapagkat, pakilakasan po, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. 아멘. 아멘. 자, 요한복음 1장 14절에 1, 2, 3고 Sabi po sa Juan 1 verse 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, the one God. Father God, body inside Jesus Christ together. Jesus Christ body together, Holy Spirit through inside. 그래서 the one God. 아멘. Amen. 자, second. 하나님 아버지의 신성 육체에 잊으셨지만 예수님은 아버지의 신성을 다 사용하지 않으셨다는 것입니다. Yan. Sabi po dito, tingnan ninyo, bagamat ang pagka-Diyos ng Diyos ay nasa laman, hindi lubos na ginamit ni Jesus ang pagka-Diyos ng Ama. Yan. Kahit po si Jesus ay nagkatawang tao, nung nakasama niya po yung mga disipulo niya, ay hindi niya po ginamit ang kanyang pagka-Diyos ng Ama. 마태복음 chapter 16, 1, 2, 3고
Sabi po sa Mateo 16 verse 27 to 28, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Jesus Christ did say, Israel, Judah neighbor, talk to you. When they angel together come down, like this say. 자, 28, 1, 2, 3, go. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. You will die. No more. Jesus Christ, come on, say. 자, 1, 2, 3, go. Ulitin po natin sa verse 28. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. 자, 27절에 예수님께서 아버지의 영광으로 천사들과 오실 것을 28절에 이렇게 말씀하십니다. 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자도 있다고 말씀하셨습니다. Yan, tingnan po natin sa verse 27. Sinabi ni Jesus na siya ay darating na nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ang kanyang mga anghel. Sabi pa din po sa verse 28, sinabi niya na ang ilan sa mga nakatayo rito ay makakakita sa anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian bago sila mamatay. 그리고 자, Acts chapter 2 verse 1 to 4. 자, Sabi po sa Gawa 2 verse 1 to 4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 아멘. 아멘. Amen. Jesus Christ, angel together, Holy Spirit, Holy Spirit, calm down. Spiritual, Jesus, calm down. Yan, bumaba po ang banal na espiritu sa mga taong ito at may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Jesus Christ, Ito calm po yung down. speak in tongues. Calm down, and in the world, Christian, good guidance, together, God of temple, your body, always together guidance, attendance, worship attendance check in. Why? Your God of temple, Holy Spirit together. Your worship attendance, practice attendance, your sacrifice attendance, offering attendance, all angel together lighting. 그래서 spiritual you do not understand, not obedience. 몰로브가 nearly not understand, not obedience. Worship not obedience, practice not obedience, offering not obedience, not obedience. 근데 Father God, how to your God of temple body, good news given to you. Obedience spirit full. Yan, hindi po natin magagawang sundin ang Diyos kung hindi po talaga natin nauunawaan ang kanyang banal na Espiritu. 아멘. 아멘. 자, 마태복음 28장 20절에 1, 2, 3, go. Sabi po sa Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng itinutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Always your attendance check in. Why? This coming now. Father God Spirit. Calm down. Always check in. Your sleeping time, your room life. Your solo room life. Always looking for. Father God, by your eyes looking for. What is the action? What beautiful action? What dream study? Your self study? By your eyes looking for. Why? Living God. Now, Holy Spirit, come down, Jesus Christ. Yan, kaya po tayo ay laging nag-devotion dahil gusto po ng Diyos na makita tayo na
nag-aaral ng mga salita niya upang ibaba niya ang kanyang banal na espiritu at kumilos po sa atin. 자, 성령의 모습으로 오심을 20절에 말씀해 주셨습니다. 그래서 구약에서 가인과 아벨이 하나님께 나가는 방법을 찾아봅시다. Siya ay dumating sa anyong Espiritu Santo na siyang tumutupad sa mga salita na sinasabi po sa verse 20. Kaya sa lumang tipan, tingnan natin kung paano lumapit sina Cain at Abel sa Diyos. 창세기 챕터 4 벌써 자 1, 2, 3 go. Yan, dito po yung nangyari sa Genesis 4 verse 3 to 4. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. 아벨 월십, 레모브 갓, 오퍼링스 월십. Yan. Nung time na po yun na si Cain at si Abel, yung magkapatid po, ay maghahandog na kay Yahweh, si Cain ay kumuha lamang ng mga inani niya, mga gulay, yun po yung hinandog niya sa Diyos. At habang naman po si Abel ay kumuha ng isang panganay na hayop na sa kanyang inaalagaan. Pinili ni Abel yung pinakamaganda niyang alaga at yun po ang hinihandog niya kay Yahweh. At ang nasiyahan po si Yahweh sa handog ni Abel. 자, 이 양이 예수 그리스도 어린 양으로 2000년 전에 유대 베들레헴 마구간에 오셨습니다. 시공을 초월하시는 신성, 즉 전지전능하신 아버지 하나님, 능력이 한이 없으신 아버지 하나님께서 독생자 예수 그리스도께서 자, 이 땅에 오셨다는 것입니다. Ang kabanalan na lumalampas sa panahon at espasyo, iyon ay ang makapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay na Amang Diyos. At ang Diyos na ang kapangyarihan ay walang hanggan, ay ang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang kahulugan ng diksyonaryo ng bugtong na anak ay nangangahulugang umiiral sa sarili at hindi nangangailangan ng tulong mula sa sinuman. 아멘. 아멘. Amen. 자, 1, 2, 3 고. 자, 사바이. 자, 1, 2, 3 고. Ang bugtong na anak na si Jesucristo, ang ibig sabihin po niyan, ay nangangahulugang umiiral sa sarili at hindi nangangailangan ng tulong mula sa sinuman. Almighty God. Your self-control, problem. Resurrection, you are looking for understand. Almighty God. How do yourself into the heaven and earth? No problem. This message person really memorize, understand your worship. Come on. Kailangan po nating maunawaan na ang Diyos ay ang Diyos na dakila na. Yan. Ang kanyang tahanan ay ang langit, ang lupa ay ang kanyang tungtungan. Kaya grabe po kung gaano kadakila. 그래서 벌써 어린 양이 되셔서 말씀을 이루어 주셨다는 것입니다. 자, 악스 1, 2, 3 고. Sabi po sa Gawa 2 verse 3 to 4, may nakita silang parang mga dilang apoy na lumapol sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Your speaking tongues, Holy Spirit not together. How to your Jesus Christ Spirit understand? Do not understand. Why speaking tongues no more? How to understand? Knowledge understand no problem. Knowledge understand no problem. Knowledge. The Holy Spirit, Jesus Christ Spirit, your God of temple body, inside your born again no problem. Paano po tayo makakapag-pray o matututong manalangin kung wala ang banal na Espiritu sa atin? Kailangan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos upang tayo po ay matutong manalangin. 이때 예수님이 제자들이 마가 요한 다락방에 모여 회개하며 감격하게 기도했을 때 예수님께서 천사들과 함께 오셨다는 것을 믿으시기를 바랍니다. Nang panahong iyon, nang ang mga alagad ni Jesus ay nagtipon sa silid sa itaas ni Marcos at taimtim na nananalangin sa pagsisisi, binabasbasan ko kayo sa pangalan ni Jesus na naniwala kayo na si Jesus ay dumating na kasama ng mga anghel. Matthew chapter 1 to 3 go. Yan, pakibukas po sa Mateo 16 verse 27 to 28.
sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. 아멘. 아멘. Amen. 아멘. 엘레멘터리 아멘. 주니어 세니어 아멘. 티처 아멘. 아이. 자, 주니어 세니어 아멘. 주니어 세니어 how many member? How many member? 2 person? 자, 1, 2, 3 go. 주니어 세니어 아멘. 아멘. 와, very good. 와, voice very good. Father God now looking for, listen to you, understand your voice like this after. Come on. 아멘. 아멘. 자, 3 times. In the name of Jesus. In the name of Jesus. No worship spirit get out. Obedience, no obedience spirit get out. 1, 2, 3, 4. In the name of Jesus. In the name of Jesus, No worship spirit get out. no worship spirit, get out. No worship spirit get out. No worship spirit, get out. In the name of Jesus. No obedience spirit get out. In the name of Jesus, no obedience spirit, get out. 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 아멘. 아멘. Okay. Many times probably. Okay, thank you. Thank you. Okay, closing prayer. Short ano lang po para maunawaan natin mabuti kung ano po yung tatlong yon na sinasabi ni Pastor na ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ang Ama po, siya po yung naglikha, si God. Siya po yung naglikha ng daigdig. At yung anak naman po ay si Jesus. Yun po yung pinako sa cross. Okay po, at yung Banal na Espiritu, yun po yung kasama na po natin ngayon. Yun po yung paparamdam sa atin, sa touch ng heart natin. Kaya minsan naluluwa kaya tayo sa kapag nag-present natin tayo. Yun po yung Banal na Espiritu po na pumitingin sa atin. Okay po, pero isa lang po siya.